दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी अज की रिपोर्ट विच गल होएगी किसान जथेबंदियां वालों पंजाब दीयां चोणां विच उतरन दे ऐलान नूं लैके संयुक्त समाज मोर्चा एक अजिहा मोर्चा बना लिया गया है। 22 किसान जथेबंदियां जिन्हां विच भारतीय किसान यूनियन दी बहुत सी पंजाब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनस ने उन्होंने वालों ऐलान किया गया भी 117 ਦੀਆਂ 17 असैंबली सीटां उत्ते किसान जथेबंदियां दे कैंडीडेटां नूं उतारिया जाएगा ते चोण अखाड़े दे विच अपनी किस्मत किसानां या किसानां दे इस भाईचारे वालों आजमाई जाएगी। इस तो पहला बहुत कयास राइयां लाइयां जा रही सन कि पंजाब दे किसान या देश का किसान पोलिटिकल स्ट्रीम दे विच फील्ड दे विच आएगा नहीं आएगा, कोई जथेबंदी बनाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा किसनूं ऐलानिया जाएगा। सो अज इन्हां जथेबंदियां ने साफ करता है कि 22 जथेबंदियां जिन्हां दे विच 3 होर जथेबंदियां आने वाले 1-2 दिनों में शामिल हो सकदियां ने, जिन्हां ने फिलहाल इस फैसले के प्रति अपनी जिहड़ी हामी है वो नहीं भरी है। सो 22 या 25 इन्हां जथेबंदियां वालों अपना जिहड़ा लीडर है वो बलबीर सिंह राजेवाल नूं चुनिया गया है। जथेबंदियां दे इस ऐलान तो बाद ही पंजाब दे सियासी माहौल दे विच भी गर्मी आई है। नवे किस्म दीयां संभावनावां ते नवे किस्म दे खदशे पैदा होए ने। कई अजिहियां सियासी पार्टियां या सियासी लीडरां लई आने वाले दिन ते हफ्ते चिंतावां वाले होण जा रहे ने। समझण ते सोचण दी गल यह है कि यह जिहड़ा संयुक्त समाज मोर्चा बनिया है किहड़ा प्रभावशाली मंच होएगा, प्रभावशाली ते इलैक्टोरली कितना रेलेवेंट मंच होएगा। कि वो लोग जो कि किसान अंदोलन के पिछे या संयुक्त किसान मोर्चे के पिछे डट के तकरीबन एक साल का जिहड़ा संघर्ष सी उस विच खड़े रहे कि उस पक्षों या उस तरीके का ही हुंगारा इन्हां जथेबंदियां नूं उस वक्त मिलेगा जदों कि 117 असैंबली हल्कियां दे उत्ते अपने कैंडीडेट ये उतारनगे। क्योंकि किसान अंदोलन के दौरान का जोश जज्बा एक वक्री गल सी, लेकिन जदों गल लड़ाई की आती है उस सियासी लड़ाई की आती है जो कि एक थां दे उत्ते कुछ किलोमीटर या कुछ वर्ग किलोमीटर के विच फैले हुए अंदोलन एक संगठन अंदोलन तो बाहर जाके 117 अलग अलग हल्कियां दे विच उन्हां तमाम सियासी धिरां दे आमो सामने खड़े होकर लड़ी जानी है। उन्हां हालातां दे विच कितना क रिस्पॉन्स इस किसान अंदोलन नूं या फिर इस किसानां वालों बनाए गए मोर्चे जिसका नाम उन्होंने समाज मोर्चा किया है, संयुक्त समाज मोर्चा, उसनूं मिलेगा। सो बहुत से अजिहे लोग ने जो कि समझना चाहते हैं भी किसानां दा लिया गया यह फैसला की सही है या गलत है। यह खैर समा दसेगा कि किसानां दा लिया गया फैसला कितना सही है कितना गलत है, लेकिन बहुत से लोग क्रिटिकल भी ने। उन्होंने लगता भी किसानां दा काम नहीं है, सियासी पार्टियां या सियासी धिरां ने किसान घट्टो घट्ट पंजाब दी सियासी धिरां ने किसानां दे पिछे खड़े होकर उन्होंने नाल इस अंदोलन दे विच लड़ाई लड़ी ते अज उन्हां दी ही एक जिहड़ा अधिकार खेतर आपां मन के चलते हैं भी सियासत सिर्फ सियासतदानां दा अधिकार खेतर है, पोलिटिकल पार्टियां दा एक डोमेन हुंदा है, उस दे विच किसान क्यों कुद्दण जा रहे हैं। सो आपत्तियां ते गहरे इतराज़ भी ने। उन्हां जमातां नूं गहरे इतराज़ ज़्यादा ने जो कि नवीं जमातां ने या फिर उन्हां नूं लग रहा भी एक तीजे विकल्प के रूप में इस बार उन्हां दी तां वारी सी। कांग्रेस अते अकाली दल के वारों वारी जिहड़ी बारियां मिलियां इन्हां नूं सत्ता के गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचण दियां, उत्थे काबज़ होण दियां ते उस तो बाद राज करन दियां पंजाब दे विच उन्हां दे विच इन्हां ने कुछ करके नहीं विखाया ते 2017 दे विच बहुत नेड़ले मुकाबले दे विच आम आदमी पार्टी किते ना किते वो धिर बनती रह गई जो कि एक तीजा बदल साबित होना सी। इस अकाली ते कांग्रेस दे एक एंडलैस का जिहड़ा साइकिल तुरदा आ रहा पंजाब दे विच। लेकिन अजिहियां जमातां आम आदमी पार्टी वर्गियां जमातां लई ये चिंतावां दा कारण है भी किते ना किते किसानां दी जथेबंदियां पेंडू इलाकिਆਂ या रूरल इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने उम्मीदवार उतार के उन्हां दे चोण के जिहड़े प्रॉस्पैक्ट्स हैगे ने या उन्होंने चुने जाने की जिहड़ियां संभावनावां ने उन्होंने नुकसान तो नहीं पहुँचाणगियां। सो सारी गल्लां बातां नूं विचारन की कोशिश अज की रिपोर्ट के इस डोमेन दे विच करांगे, लेकिन सब तो पहला उस मुढ़ले सवाल ते आ जाने जिस दे तहत कि अजे भी कई किसान जथेबंदियां वालों एतराज़ जताए जा रहे हैं या फिर संयुक्त किसान मोर्चे वालों यह कहा गया भी जिहड़ी भी जथेबंदियां पंजाब दीयां इन्हां चोणां दे विच उतरन नितरन जा रही ने वो किसान संयुक्त किसान मोर्चे का ना वरतन। सो इस तरीके दीयां तमाम मतभेदां दी गल्लां बातां ने क्योंकि बथेरियां जथेबंदियां ये नहीं मान के चलदियां भी सियासत उन्हां दा डोमेन है, उस दे विच उन्हां नूं जाना चाहिए। किसान जथेबंदियां वालों लए गए इस फैसले उत्ते जे मैं अपने व्यक्तिगत विचार की गल करा जो कि मैनूं लगदा कि कंसीडर्ड विचार है, मेरे हिसाब नाल एक सही फैसला है। यह सही फैसला इस रोशनी दे विच समझा जा सकता है क्योंकि उस वक्त जदों कि किसानां ने एक बहुत वड्डे अंदोलन नूं एक बहुत ही लंबे समय तक चले अंदोलन नूं एक बहुत ही सुहिरद ते बहुत ही डिसिपलिन तरीके नाल अगे तोरिया। इस चीज़ का उन्होंने उदाहरण स्थापित किया, मिसाल स्थापित की भी सुनियोजित ढंग नाल या फिर व्योंतबंदी दे नाल विड के वो कोई ना कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है भी असी मन के चलीए भी लोगों के या लोक संघर्ष किसानों के संघर्ष लई खड़ियां होने वालियां जथेबंदियां नूं ये हक साडी जमहूरीयत भी दिंदी है ते उन्हां दा ये इखलाकी हक भी है
ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ यानी कि ਵਿਧਾਨਕ ਜੰਗ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ MP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ MLA ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪਛਤਾਪ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਐਡੇ ਕੈਜੂਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਕੈਜੂਅਲ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋ ਮੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਟਟੋਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਨਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਤੇ MP ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਐਡੇ ਕੈਜੂਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਐਡਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਇਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ MP ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, MLA ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੌਬਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ तमाम ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸੀ ਉਸ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੈ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ MLA, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਸ ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ
ਤਕਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਚਸਨੈਸ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਕਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਾਲਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਮੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਟੈਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪਿਓਰਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ 2 ਟਾਈਮ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਟਾਈਮ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 5-5 6-6 ਟਾਈਮ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਹਾਕੇ ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 5 ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ 97 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਆਵੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਣ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਸੋ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੌਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੋਖਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਲਾਲ ਰਣਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੰਗਾਰਨਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਦਿਵਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਕਈ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਆਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 117 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
25 ਜਾਂ 30 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 25, 26, 27% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30% ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ 32% ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਖੜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਕੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੇ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੋਲਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਲਟੀ ਪੋਲਰ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰਡ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਕੜ ਹੈ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰਡ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੋਇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੋਇਲਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੰਪਲੇਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਘੋਲ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ 20, 25, 30 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਮਚ ਟੂ ਲੂਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀਟ ਟੂ ਸੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ, ਸੀਟ ਟੂ ਸੀਟ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ 117 ਕੰਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਤੇ ਸੀਟ ਟੂ ਸੀਟ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਸਟ, ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰਡ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਜੋੜਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਐਨੀ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰਡ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਚੁਰ ਇਨਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ MLAs ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਜੂਅਲ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਉਹ ਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪਨਪੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਨੈਸਟਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵੇ ਢੱਟੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਸ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ तमाम ਫੋਰਸਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਪਟ ਸੜੇ ਗਲੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਚੁਰ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ।